नमस्कार बंधुगण। आज आम गोटे भिन्न स्वादर भूत कथा बा कहानी शुणा। आपण मैंने बासेली कौन जानती? कहीं बासेली को नकारात्मक शक्ति बा नेगेटिव एनर्जी कहती तो कहीं या देवता बोली कहती। साधारणतः मुह संज बेले बा बड़ी सकाळू यही बासेली धूप फरफर टिकी बाछुरी रूप से देखा दिए। कहुए जे भक्ति और श्रद्धारे यही बासेली को जी पूजा करे बा साधना करे ता घरे धन धान्य भरी जाए। सब प्रकार सफलता चारिपटे घूरी बुले। चुंबक कहवाकू गले यही बासेली पूजुवा लोक खूब कम समय धनी हो जाए। मु ये बासेली विषय विभिन्न कथा मो बो और माउसी ठू शुणी। समय समय मो आई मध्य से बासेली विषय मत किसी कहानी कहे। मो बो कहूला तार जेई अर्थात जेजेमा काले बासेली को पूजा करे, पणा पानी दिए। सबुदिन सकाळ संध्यारे से पणा पानी दिए। बासेली घरे रहिले घर तो धन धान्य पूरी उठे। ता छड़ा घर कुटा खंडे उठेबार साहस केही करंतिनी। आ जदि किए से साहस करे ताले तार फल से हाते हाते भोगे। एही प्रसंगरे बो कहिबाकू आरंभ कला, गोटी थर तांको बाड़ीर बाड़रे बड़ बड़ लोभनीय कलरा सलरा जन्नी सबू ओहोळीथिला। बाड़र आरपट साइड्रे नेतखुड़ीर बाड़ी। नेतखुड़ी ता बाड़ी दिने काम करुथिला बेले आम बाड़ीर परिबा सबू ता बाड़ियारे ओहोली थिबार देखी लोभ संवरण करि पारला नाही ओ से चारिआडे अनाई लुचि लुचि किछि परिबा ता अंटीरे अर्थात कानीरे पुरेई पकेला। आमे सब खंजा आड़े थाउ। दिन 3टा कि 4टा समयर घटना। मो जेई खाई बसीथिला। मु ता पाखरे बसी एणुतेणु गपुथिली। हठात पखाल कसारू हाथ काढ़ी आनी मो जेई पागली भली ताली मारी ठो ठो होई हसिला। मो माऊ खुड़ी सबू जेई पाखकू धाई आसिले। मोते सेतेबेले 12 कि 13 वर्ष होइथिबो। मु किछि बुझी पारु न थाए। एई समयरे जेई कहिबाकू लागिला, आलो सबू एठी कौन करूछ? बाड़ी आड़कू जाओ। से नेतर केते साहस। मु अछि तार खातिरी नाही। आम बाड़ीरू परिबा तोली अंटीरे पुरेइछि। भल किरी पाने देइछि ताकू। बाड़े बाड़े ता पिठी कणा करि देइछि। जाओ देखिबो ताकू ताଳ गछरे बांधी देइछि। एमती कही कही जेई बारियाड़े धाइला। आमे भी सब लटर पटर होई ता पछरे धाइलु। आम पाख पड़िशा माने मध्य पाटी शुणी बाड़ियाड़े धाइले। आमे सब बाड़ीरे पहुँची आश्चर्य हो गलु। आउ देखिलु नेतखुड़ी ताଳ गछरे बंधा होइछि आउ सकेई सकेई कांदुछि। आमे ता पाखकू गलारु से कहिला, मु तम गोड़ तले पड़ुछि। मोर भूल हो जाइछि। मते छाड़ी दियो। लोभरे पड़ी मु 2टा परिबा कौन तोड़ी नेइथिली। नियो तम परिबा मते छाड़, मते छाड़। मो जेई खंडिकास पकेई कहिला, आलो तोर केड़े साहस लो? मो बाड़ीरू चोरी करिवु? मो आखि आगरे चोरी करिवु? एड़े साहस? आमे सब परिवार लोक जेकी कहलु, छाड़ बिचरा तो माड़ खाई लहुलुहाण हेलाणी। से भूल भी मानिलाणी, ताको क्षमा करिदे। तापरे जेई कहिला, हाउ ठीक अछि। आउ निज 2 हाथकू झाड़ी नेला। आश्चर्यर कथा, जेई हाथ झाड़ू झाड़ू नेतखुड़ीर बंधनटा आपे आपे खुलीगला। नेतखुड़ी भो भो होई कांदी उठी मो जेईर गोड़ तले पड़ीगला। से दिनर घटना परठारू केबे भी आम घरर कौनसी भी जिनिस छुईबार साहस केही करंती नाही। एमिति कि आम पड़िशा माने आम घर को आसीबाकू मध्य डरुथिले। बो पुणी कहिबाकू आरंभ कला, बासेली घरे रहिले पूरा परिवार लोक भली चले। तार अस्तित्व को से तो बाछुरी रूपरे प्रकाश करे, किंतु आमे ताकू बेसी अनुभव करू मो जेई जेतेबेले अवतारे अर्थात जेईठारे जेतेबेले से प्रकट हुए। मु बो को आश्चर्य होई पचारिथिली, अच्छा बो कहिलु तू कौन केबे प्रत्यक्षरे ताकू देखिचु? बो मुंड टुंगारी कहला, शुण थरे मु ताकू देखिथिली। गोटे थर आम गाँव खुदुरकुणी ओषा चली थाए। खुदुरकुणी ओषा सारी मु आउ मो बड़बा झियो कुंतनानी आम घर को फेरुथिलु। गाँ आरंभरे थिबा मंडपरे खुदुरकुणी ओषा हेउथिला। आम घर गाँर शेष मुंड आड़े। टिके डेरी भी होई जाइथिला। सेतेबेले भी तो बिजुली आलुओ नथिला। गाँटा सारा पूरा सुनसान। जन्न आलुआ जा पड़ीथिला।
ଆମେ 2 ଜଣ ଘରକୁ ଫେରିବା ରାସ୍ତାରେ ଦେଖିଲୁ ଆମ ଆଗେ ଆଗେ ଗୋଟେ ବାଛୁରୀ ଡେଇଁ ଡେଇଁ ଚାଲିଛି। ଆଉ ଆମ ଘର ଆଗରେ ହଠାତ୍ ବାଛୁରୀଟି କୁଆଡ଼େ ଉଭାନ ହେଇଗଲା। ମୁଁ ସେଦିନ ଟିକେ ଡରି ଯାଇ କୁନ୍ତ ନାନୀକି କହିଥିଲି, ନାନୀ ଏ କ'ଣ ବାସେଳି କି? କୁନ୍ତ ନାନୀ କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଆଶ୍ୱସ୍ତ କରି କହିଲା, ଆଲୋ ନାଇଁ ଲୋ, ଇଏ ପରା ବିଶିଆ ଦାଦିର ବାଛୁରୀ, ଦାଣ୍ଡକୁ ବୋଧେ ପଳାଇ ଆସିଛି। ମୁଁ କିନ୍ତୁ ନାନୀ କଥାରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରୁନଥିଲି। ଆଉ ଭାବୁଥିଲି ବିଶିଆ ଦାଦିର ବାଛୁରୀ ଯଦି ଆମ ଘର ଆଗକୁ ଆସି ଆଖି ଆଗରେ କୁଆଡ଼େ ଉଭାନ ହୋଇଗଲା କିପରି? ତା ପରଦିନ ମୋ ଜେଇଠାରେ ବାସେଳି ଲାଗିଲା। ଜେଇ ଝୁଲି ଝୁଲି କହିଲା, ଆଲୋ କ'ଣ କରିବି ଲୋ, ମୋ କାଠ ଗାଡ଼ିକୁ ଫରେଷ୍ଟର ସେଣେ ଧରିଛି, 500 ଟଙ୍କା ମାଗିଲାଣି। ମୁଁ ତା କଥା ଟିକେ ବୁଝିକି ଆସେ, କେମିତି ଗାଡ଼ି ଛାଡ଼ିବନି ଦେଖିବି। ମୁଁ ସେତିକି ବେଳେ ସାହସ ସଞ୍ଚୟ କରି ପଚାରିଲି, ଆଲୋ ଅପା, ତୁ କ'ଣ କାଲି ରାତିରେ ଆମକୁ ଡରଉଥିଲୁ? ମୋ ଜେଇ କଥାରେ ମୁଁ ବାସେଳିକୁ ଅପା ବୋଲି ଡାକେ, ଯେହେତୁ ମୋ ଜେଇକୁ ସେ ବାସେଳି ମା ବୋଲି ଡାକୁଥିଲା। ମୋ କଥା ଶୁଣି ଜେଇ ମୁରୁକି ମୁରୁକି ହସି କହିଲା, ନାଇଁ ଲୋ, ଦିନଟା ଝିଅ 2ଟା ଏକା ଏକା ରାତି ଅଧରେ ଘରକୁ ଆସୁଛ, କାଳେ କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେବ ବୋଲି ପରା ମୁଁ ତମ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆସି ତମକୁ ଘର ଯାଏଁ ବାଟେଇ ଆଣିଥିଲି। ଆଉ ତମେ ଉରା ମୋର ଝିଆରୀ, ତମକୁ ମୁଁ ଡରେଇବି କିଆଁ? ସେଦିନ ତା କଥା ଶୁଣି ମୁଁ ପୁରା ତଟସ୍ଥ ହୋଇଯାଇଥିଲି। ତା ପରଦିନ ଆମ କାଠ ଗାଡ଼ି ବି ଆସି ଆମ ଘରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲା। ଆଉ ମୋ ବା ଆଉ ଦାଦି ଫରେଷ୍ଟର କିପରି ସେମାନଙ୍କୁ ଆଗ ପଇସା ମାଗୁଥିଲା ଆଉ ପରେ କ'ଣ ହେଲା କେଜାଣି ତାଙ୍କୁ ମାଗଣାରେ ମୁହଁ ଶୁଖାଇ ଛାଡ଼ିଦେଲା, ସେ କଥା କହିଲେ। ଧାନ ଅମଳ ସମୟରେ ଆମ ଖଳାକୁ ଏକାଥରକେ 20ରୁ 25 ଶଗଡ଼ ଗାଡ଼ିରେ ହଳା ଆସି ପହଞ୍ଚେ। ଆମର ବହୁତ ଧାନ ଅମଳ ହୁଏ। ଗାଡ଼ି ଆମ ଖଳା ପାଖରେ ପହଞ୍ଚୁ ନ ପହଞ୍ଚୁଣୁ ମୋ ଜେଇ ଗଳା ଫଟେଇ କୁହାଟ ଛାଡ଼ି ମୋ ମା ଓ ଖୁଡ଼ିକୁ କୁହେ, ଆଲୋ ତାଟିର କବାଟ ପୁରା ଖୋଲି ଦିଅ ଲୋ, ତାଟି ଖୋଲି ଦିଅ, ମୋ ଧାନ ଆସୁଛି, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମାଆକୁ ବନ୍ଦେଇ ଆଣ। ତା କଥାକୁ ବି ସମସ୍ତେ ଅକ୍ଷରେ ଅକ୍ଷରେ ପାଳନ କରନ୍ତି। ମୁଁ ବୋଉକୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ କହିଲି, ଆଚ୍ଛା ବୋଉ, ତମର ତ ଏଇ ବାସେଳି ବହୁତ ଉପକାର କରୁଥିଲା। ବୋଉ ଟିକେ ହସି ଦେଇ ମୋତେ କହିଲା, ନାଇଲୋ ମା, ସବୁ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ଯେତେ ତୁମକୁ ସମୃଦ୍ଧ ଆଡ଼କୁ ନେଇଯାଆନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି, ସେମାନେ ତୁମର ଅଭୂତପୂର୍ବ କ୍ଷତି ମଧ୍ୟ କରନ୍ତି। ଠିକ୍ ଏମିତି କିଛି ଘଟିଥିଲା ମୋ ବା ଓ ମାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ। ବୋଉ ତା ବାପାଙ୍କୁ ବା ବୋଲି ଡାକେ। ମୋ ମାଆକୁ ଏ ବାସେଳି ପୂଜା ଜମାରୁ ପସନ୍ଦ ନଥିଲା। ସେ ମୋ ବାଆକୁ ମଧ୍ୟ ତାର ପୂଜା କରିବାକୁ ବାରଣ କରୁଥିଲା। ସେ ସବୁବେଳେ କୁହେ, ଭଗବାନଙ୍କୁ ହିଁ ପୂଜା କଲେ ସବୁ ମିଳେ, ଏଇ ଭୂତ ପ୍ରେତଙ୍କୁ ପୂଜା କରି କି ଲାଭ? ତେଣୁକରି ବାସେଳିର ମୋ ମା ଉପରେ ଭାରି ରାଗ। ମୋ ବା କିନ୍ତୁ ମୋ ଜେଇ କଥାରେ ସମୟ ସମୟେ ଏଇ ବାସେଳିକୁ ପଣା ପାଣି ଦେଉଥିଲେ। ତେଣୁ ବାସେଳି ମୋ ବାଆକୁ ବଡ଼ ଭାଇ ବୋଲି ଡାକୁଥିଲା ଓ ତାଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନରେ ବି ଆସୁଥିଲା। କୁହାଯାଏ ବାସେଳିର କଅଁଳ ଛୁଆଙ୍କ ଉପରେ ଭାରି ଲୋଭ। ଗୋଟେ ଦିନ ଖରାଦିନିଆ ମୋ ବା ଅମାର ଘର ପାଖ ବରଣ୍ଡାରେ ଶୋଇଥିଲେ। ଅମାର ଘରଟି ବାଡ଼ି ପଟରେ ଥିବାରୁ ଖୋ ଖୋ ପବନ ତା ବରଣ୍ଡାକୁ ଆସେ। ସେଇଥିପାଇଁ ମୋ ବା ଆମ ଶୋଇବା ଘର ଛାଡ଼ି ଅମାର ଘରର ବାରଣ୍ଡାରେ ଶୋଇବାକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି। ହଠାତ୍ ବାଆର ସ୍ୱପ୍ନରେ ବାସେଳି ଆସି କହିଲା, ଭାଇ, ଏ ଭାଇ, ମୋତେ କ'ଣ ଖାଇବାକୁ ଦେ ଭାଇ, ମୋତେ ଭାରି ଭୋକରେ। ମୋ ବା କଞ୍ଚା ନିଦରେ ଥାଇ ବିରକ୍ତିରେ କହିଲେ, ହେ ଯା ତୁ ଏଠୁ। ପୁଣି ବାସେଳି କହିଲା, ଭାଇ ମ, ତୁ ଶୋଇବା ଘରେ ଯାହା ଅଛି ମୁଁ ଖାଇବି। ବା ଅଧା ନିଦରେ କଲେ, ହଁ ଯା ଖାଇବୁ ଯା। ମୋ ତଳେ ମୋର 2ଟା ଜାଆଁଳା ଭାଇ ହେଇଥିଲେ। ପୁରା ତୋଫା ଗୋରା, ଗୁଲଗୁଲିଆ, ରାଜକୁମାର ଭଳି ଚେହେରା, 5-6 ମାସର ଛୁଆ। ସେମାନଙ୍କୁ ମୋ ମା କ୍ଷୀର ଦେଇ ଶୋଇ ପକାଇଥିଲା। ମୁଁ ସେତେବେଳେ ମୋ ଜେଇ ପାଖରେ ଶୋଇଥିଲି। ଛୁଆ 2ଟା ବି ଖେଳି ଖେଳି ଖୁସିରେ ଶୋଇପଡ଼ିଥିଲି। ଅଧା ରାତିରେ ମୋ ମାଆକୁ ଏକ ମାଡ଼ିଲା। ମୋ ମା ଘର ବାହାରକୁ ଏକ କରିବାକୁ ବାହାରିଗଲା। ଏକ କରି ମା ଯେତେବେଳେ ଘର ଭିତରକୁ ପଶିଛି, ମା ଗୋଡ଼ ତଳୁ ମାଟି ଖସିଗଲା। ଛୁଆ 2ଟା ଗଁ ଗଁ ଡାକୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ନାକରୁ ଧାର ଧାର ରକ୍ତ ବୋହିଯାଉଛି। ମାଆର ଆଉ ବୁଝିବାକୁ ବାକି ରହିଲା ନାହିଁ ଯେ ଏସବୁ ବାସେଳିର କାମ। ମା ଚିତ୍କାର କରି କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଘର ଲୋକଙ୍କୁ ଡାକି କହୁଥିଲା, ରେ କିଏ କେଉଁଠି ଅଛ, ଆସଲୋ, ମୋ ଛୁଆଙ୍କ ତଣ୍ଟି ଚିପି ଦେଇଛି ଏ ବାସେଳି, ଆସଲୋ, ମୋ ଛୁଆଙ୍କର କ'ଣ ହେଇଗଲା ଲୋ। ଏମିତି କହିଲା ଭିତରେ ମା ତୁରନ୍ତ ଛୁଆ 2ଟାକୁ ନିଜ କୋଳକୁ ନେଇ ହଲାଇ ଏପଟ ସେପଟ କରିବାକୁ ଲାଗିଲା।
କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖର କଥା ସେତେବେଳକୁ ଛୁଆ ଦୁଇଟା ନିସ୍ତେଜ ହୋଇସାରିଥିଲେ। ମୋ ମା ସେଦିନ ମୋ ବା ଆଉ ଜେଇକୁ ମନ ଭରି ଗାଳି କରି କହିଥିଲା, ମା ପୁଅ ରଖ ସେ ବାସେଳିକି, ଆହୁରି ରଖ। ସମ୍ପତ୍ତି ସବୁ ନେଇ ମା ପୁଅ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବ, କେହି ତ ନଥିବେ ବଂଶରେ ଭୋଗ କରିବାକୁ। ମୋ ବା ବି ସେଦିନ ଏଇସବୁ ଦେଖି ତଟସ୍ଥ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ସେ ତୁରନ୍ତ ତାଙ୍କ ଠେଙ୍ଗା ଧରି ଅମାର ଘରକୁ ବାହାରିଗଲେ। ଆଉ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ବାସେଳିକୁ ଧୂପ ଦୀପ ଦିଆଯାଏ ସେ ଜାଗାକୁ ମନ ଶାନ୍ତ ହେବା ଯାଇ ପିଟି ଚାଲିଥିଲେ। ତା ପରଦିନ ମୋ ଜେଇ ଦେହରେ ବାସେଳି ପୁଣି ଆସିଥିଲା। ଆଉ ମୋ ବାଙ୍କ ଗୋଡ଼ ଧରି କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି କହିଥିଲା, ଭାଇ ମୋତେ ଏତେ ଜୋରରେ ତୁ ମାରିଛୁ, ମୋ ଦେହ ହାତ ପୁରା ଦରଜରେ ଭାଇ। ମୁଁ ତ ତୋତେ ପଚାରିଥିଲି ତୁ ଶୋଇବା ଘର ଜିନିଷ ମୁଁ ଖାଇବି, ତୁ ତ ହଁ କଲୁ, ଏବେ ରାଗୁଛୁ କାହିଁକି? ହଉ ଭାଇ ମୁଁ ତୋତେ କଥା ଦଉଛି ରେ ଭାଇ, ରାଗେନି, ଆଉ ତ ଘର ଛୁଆଙ୍କୁ ମୁଁ ଆଖି ପକେଇବିନି ରେ ଭାଇ। ମୋ ବା ରାଗ ତମ ତମ ହୋଇ ମୋ ଜେଇକି ଗୋଟେ ଗୋଇଠା ପକେଇ କହିଲେ, ଶଳା ନବରଙ୍ଗ ଲଗେଇଛୁ, ମୋ କଅଁଳ ଛୁଆ ଦୁଇଟା ତୋତେ ମିଳିଲେ ଖାଇବା ପାଇଁ, ମୋତେ ଆଉ ତୁ ଜମା ମୁହଁ ଦେଖେଇବୁନି। ସେଇଦିନଠାରୁ ମୋ ବା ଆଉ ତାର ପୂଜା କରିବା ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ ଓ ମୋ ଜେଇକି ମଧ୍ୟ ତା ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ ବାରଣ କଲେ। ମୁଁ ବୋଉକୁ କହିଲି, ତାପରେ ସେ ବାସେଳିର କ'ଣ ହେଲା? ମୋ ବୋଉ କହିଲା, ମୋ ଜେଇ ଲୁଚି ଲୁଚି ତାକୁ ପଣା ପାଣି ଦେଉଥିଲା। ହେଲେ ମୋ ଜେଇ ଦେହରେ ସେ ଯେବେ ବି ଆସେ ମୋ ବାକୁ ଦେଖିଲି ଲମ୍ବା ଓଢ଼ଣୀ ପକାଇ କହୁଥିଲା, ଭାଇ ଆସିଲାଣି, ତାକୁ ମୁଁ ମୁହଁ ଦେଖେଇବିନି, ମୁଁ ଯାଉଛି। ଆଉ ଏମିତି କହି ମୋ ଜେଇ ମୂର୍ଚ୍ଛା ହୋଇଯାଉଥିଲା। ମୋ ଜେଇ ମଲା ପରେ ଆଉ ସେ ବାସେଳିକି କେହି ପୂଜା କଲେ ନାହିଁ କି ପଣା ପାଣି ଦେଲେ ନାହିଁ। ଶୁଣାଗଲା ସେ କାଳେ ଆମ ଗାଁର ଅମର ପ୍ରଧାନ ଘରେ ଯାଇ ରହିଲା। ଅମର ପ୍ରଧାନ ମା ତାକୁ ପୂଜା କଲା ଆଉ ଧୂପ ଦୀପ ଦେଇ ପଣା ପାଣି ଦେଇ ତା ଘରକୁ ପାଛୋଟି ନେଲା। ଅମର ପ୍ରଧାନ ମା ଦେହରେ ସେ ଲାଗିଲା ବେଳେ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ଯାଉ। ଆମେ ଛୁଆମାନେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲାବେଳେ ଆମକୁ ଦେଖି ସେ ବାସେଳି କାନ୍ଦୁଥିଲା, ଆମ ନାଁ ଧରି ଡାକୁଥିଲା ଆଉ ମୋ ଜେଇକି ମନେ ପକାଇ ବହୁତ ଝୁରି ହେଉଥିଲା। ମୁଁ ବୋଉକୁ କହିଲି, ଆଚ୍ଛା ବୋଉ, ତମ ଗାଁରେ କ'ଣ ଏବେ ବି ସେ ଅଛି? ବୋଉ କହିଲା, ଜାଣିନି, ସମୟକ୍ରମେ ଭୂତ ଯେପରି କୁଆଡ଼େ ଉଭାନ ହୋଇଗଲେଣି, ବାସେଳି ବି ସେପରି ହଜିଗଲେଣି ବୋଧହୁଏ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଲାଇକ୍ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ଏମିତି କିଛି ଅନୁଭୂତି ଥାଏ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ରିଲେଟିଭ୍ସ ମାନଙ୍କର ଏମିତି କିଛି ଅନୁଭୂତି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଥାଏ, ଆପଣ ମୋତେ ସେୟାର କରିପାରିବେ।